प्रत्येक वर्ष अक्टोबर मास 1 तारिख को विश्व पक्षाघात सचेतनता दिवस बा वर्ल्ड पैरालिसिस अवेयरनेस डे हिसाब से पालन करा जाए। पक्षाघातर कारण, लक्षण, चिकित्सा एवं प्रतिकार संपर्क में जनसचेतनता सृष्टि करने यार प्रमुख उद्देश्य। पक्षाघात बा पैरालिसिस रही बहुविध कारण। आकलन जनापड़ी प्राय 50 जनकु जड़े जेकोसी पक्षाघात हो पारे कबलित। तेबे ही स्नायविक समस्यार कारण एवं कारक संपर्क में प्रतिटी जनसाधारण अवगत होबार रही यथेष्ट आवश्यकता। पैरालिसिस नाटा एत भयंकर जे जार गोटे पैरालिसिस हो जहाँ पाखे पैरालिसिस रोगी अच्छा दृश्य एत भयंकर जे से भावती जे पैरालिसिस गोटे भयंकर रोग। जे पैरालिसिस कहले गोटे लोक चलुची हठात कि चलिया बंद हो गला, गोटे लोक खाऊँची हाथटा हठात कि बंद हो गला और हाथ उठे पारूनी। तर ये जो कम जे करुँची सेटा हूँ मसल बा मसल द्वारा यहाँ हूँ परिचालित, जहाँ को आम कहूँ मांसपेशी। जे मांसपेशी जदि आमर वीक हो गला बा दुर्बल हो गला ताले पैरालिसिस हम। जे ये जो पैरालिसिस रोग ये मांसपेशी पे मांसपेशीर माने सुस्थ रहा उचित। मांसपेशी को सुस्थ करने आमर शिरा बा जहाँ कहते नर्व बा स्नायु यहीटा निहाती दरकार। यही स्नायुटा बाहर थाए कौटू ना आमर मस्तिष्क आउ मेरु मजा बा जहाँ कहते आम स्पाइनल कॉर्ड। तेणु यही जो कंट्रोल होची ये जो मसल को आम स्ट्रंग करने मस्तिष्कर स्ट्रेंथ दरकार, मस्तिष्कर सुस्थता दरकार एवं मेरु मजार सुस्थता भी मेरु मजा भी सुस्थ रहा उचित। आउ बाहर स्नायु जहाँ कहते नर्व से भी भल रहा उचित बा सुस्थ रहा उचित। तेणु जदि आमर कौन कारण जो मस्तिष्कर स्नायु जहाँ कहते न्यूरॉन्स सी जदि दुर्बल हो गला बा मस्तिष्कर जो कनेक्शन अच्छी आमर मेरु मजा सहित सी भी जो दुर्बल हो गला तो मेरु मजा जोड़ा जहाँ कहते स्पाइनल कॉर्ड सी जदि दुर्बल हो गला तेणु आमर मसलटा निश्चय दुर्बल हो। यही रोग पे विभिन्न प्रकार कारण अच्छी। मस्तिष्क रोग जो हो पारे किंबा मेरु मजा जो हो पारे किंबा आमर जो नर्व जहाँ कहते स्नायु ता जो हो पारे किंबा मसल जो हो पारे। तेणु एते भास्ट बा एते विराट ये जो समस्याटा ताकू चिन्हवा जानिबा निर्णय करवा माने निहाती दरकार। ना चिकित्साटा आमर सुविधा हो पारनी बा फलप्रद हो पारनी। जे ये जो मसल दुर्बलता ये मस्तिष्क जो होची क्या मेरु मजा होची किंबा नर्व बा मसल जो होची एटा हमको निर्णय करा उचित। रोगर कारण अपेक्षा लक्षण को चिन्हवा अधिक गुरुत्वपूर्ण। लक्षण जनापड़े रोगर भयावहता एवं आवश्यकता होता है आशु चिकित्सा। आमर मेरु मजा कथा धरतु गोटे कथा मेरु मजा बा स्पाइनल कॉर्ड। आजिकल एत एक्सीडेंट होची रास्ता जहाँ कहते रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जे बहुत लोक पैरालिसिस आसुँच। किए कार हाथ चलुनी, कार गोड़ चलुनी, कार हाथ गोड़ दीटा चलुनी, एसबू कहते स्पाइनल इंजुरी। तेणु ये गोटे पैरालिसिस गोटे मुख्य कारण। ता अन्य सब कारण है तो मस्तिष्क समस्या आप जानते मस्तिष्कर पक्षाघात है, मस्तिष्क संक्रमण है, मस्तिष्क ट्यूमर है, मस्तिष्क स्नायु गोटा सुखीगला कहते डिजेनेरेशन हो गला। तेणु विभिन्न कारण जो मस्तिष्क भी दुर्बल हो जहाँफल कि आमर स्नायु दुर्बल हो मसल भी दुर्बल हो मांसपेशी दुर्बल हो। आउ गोटे शिरा बा जहाँ कहते नर्व, शिरा माने नर्व्स बा स्नायु जब सेगुड़ी दुर्बल हो गला ताल से हम। आप देखो दिन भी डायबिटीज बढ़ी बढ़ी चली। ये डायबिटीज गोटे रोग जोटा कि नर्व को माने बहुत दुर्बल कर दिए। जिते डायबिटीज रोगी अच्छा प्राय अधिकांश क्षेत्र में डायबिटीज न्यूराइटिस गोटे कहते डायबिटीज न्यूराइटिस नर्व गुड़ा दुर्बल हो जाए मसल भी दुर्बल हो पारे। विभिन्न प्रकार अन्य कारण अच्छी जहाँकि नर्व दुर्बल हो जाए तो खाद्य अभाव है
ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ B12 କି ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏସବୁ ଅଭାବ ହେଲା, ନର୍ଭ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ନର୍ଭ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଯିବ, ରୋଗୀ ମାନେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ହେବ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁରାଇଟିସ୍, ତାକୁ କହନ୍ତି LG ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ୟାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ନ କଲେ ଲୋକଟା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସ୍ନାୟୁଗତ ବା ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମସଲ୍ ବା ମାଂସପେଶୀ। ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମାୟୋପାଥି। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତା ଘରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ରୋଗ ଅଛି, ଏଇଟା ଜେନେଟିକ୍ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ମାୟୋପାଥି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମସଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ, ତା ଯୋଗୁଁ ମସଲ୍ ବି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ନର୍ଭ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ବା ମେରୁ ମଜ୍ଜାର କିଛି ଅଛି କି ରୋଗ ଅଛି କି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ବା ସେଥିରେ ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇପାରେ, ମେରୁ ମଜ୍ଜାର ଟ୍ୟୁମର୍ ହୋଇପାରେ, ମେରୁ ମଜ୍ଜାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମେରୁ ମଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମେରୁ ମଜ୍ଜାର ସ୍ନାୟୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏ ବି କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଇଏ କମନ୍ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହାର କିଛି ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରୋଗୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇପାରେ, ମସଲ୍ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ବ୍ରେନ୍ କଥା କହିଲି ଯେ ବ୍ରେନ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ, ଯେଉଁଟାକି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରେନି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତଥା ଟ୍ୟୁମର୍, ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ, ଇଞ୍ଜୁରି, ମଥାରେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୁରି ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ରେୟାର, ଏଇଟା ସବୁ ଗୋରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଦେଖ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ସମସ୍ୟା, ବ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମସଲ୍ ବି ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍। ଏଇଟା ଯଦିଓ କମନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ କିଛି ନା କିଛି କେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାର ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ଆପଣ ନ ଜାଣିପାରିବେ, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସାଂଘାତିକ, ଯେଉଁଟାକି ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇପାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୁଲେରିମାରି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍, ମାନେ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ବଡ଼ି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପରେ ହୋଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ତା'ର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଏ ନର୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇକରି ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଗଟାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଅଛି, ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବା ବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, এই ରୋଗକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ମେରୁ ମଜ୍ଜାର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ଯେଉଁଟା ନର୍ଭ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ, ତାପରେ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ୟାର କାରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ତାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟର ନ୍ୟୁରନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ବା ଯତ୍ନ ରୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ ନହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ। ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ କଥା ଭାବିବା, ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହଠାତ୍ କିନା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉଛି ରୋଡ଼ ଟ୍ରାଫିକେସନ୍ରେ, ହଠାତ୍ କିନା ଲୋକଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯାଉଛି, ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଝାଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ରୋଗୀର ଚେତା ରହୁଛି ବା ସେନ୍ସ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କି ହେବା ଇଏ ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍। ଯଦି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଚଳ ହେବା, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ହଠାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ବା ଆଘାତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଏଥିରେ କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି।
आउ जोटा धीरे धीरे जोटा गोड़ हाथ अचल हो जाए यहाँ ट्यूमर हो पारे किंबा गोटे कौन प्रकार जमी मुझे कहली मोटर न्यूरोन डिजीज ता भी हो पारे किंबा गोटे अन्य डेफिशिएंसी बा खाद्य अभाव जन समस्या हो पारे तेणु यही सब जिन प्रति आम ध्यान देवा उचित। मस्तिष्क जदि है मस्तिष्क दुई प्रकार हठात कि गोटे लोक पारालिसिस हो मुख्य कारण है पक्षाघात बा स्ट्रोक किंबा इन्फेक्शन जो भी हठात कि हो पारे किंतु धीरे धीरे जदि कौन पक्षाघात है ताकू आम कह ट्यूमर हो पारे बा आस्ते आस्ते स्नायु गुड़िक आस्ते आस्ते दुर्बल हो जाए। गोटे उदाहरण हूँ डिजेनेरेटिव ब्रेन डिजीज बा डिजेनेरेटिव मस्तिष्क समस्या। तेणु सबू पारालिसिसटा दुई प्रकार हो पारे हठात कर कहते आम आक्यूट कहू धीरे धीरे कहते सब आक्यूट बा क्रॉनिक भी कहू। पक्षाघात को विशेषकर दुई भाग में विभक्त करते विशेषज्ञ रोगी ठारे थिबा रोगर प्रभाव अनुसार रही था यार प्रकार भेद। आमर सबू मसल गुड़ाक जदि दुर्बल हो आम तो चली पारानी बसले बसी उठी पारानी बहुत केस पारालिसिस रोग में परिस्रा भी असुविधा हुए परिस्रा बंद हो जाए से कैथेटर दवा पड़ पारे। बहुत केस पारालिसिस होगापर मसल गुड़ाक पार्टी धरतु खाद्य नली जब पारालिसिस होगा आम खाई पारानी से नली दरकार पड़ पारे। धरतु निश्वास प्रश्वास असुविधा है तार स्नायु दुर्बल होगा आमको वेंटिलेटर दरकार पड़ पारे। तेणु यही मसल गुड़ाक जो अच्छी तार काम नहीं ताकू केमती निर्णय करवा सीटा हूँ सब इम्पोर्टाट जिनस। तेणु आम जो गोटे कौन पारालिसिस को देखा जे खाली मसल वीकनेस देखा नहीं तार परिस्रा ठीक हो झाड़ा ठीक हो निश्वास नहीं पार्टी ना ठीक आउ तार खाइला बेले खाई पार्टी ना यही सब जिन प्रति आम ध्यान देवा उचित कारण खाली ट्रिटमेंट कले हेनी एगुड़ी को मैनेज करवा निहाती दरकार। गोटे लोक खाई पारुनी ताकू सालाइन दरकार पारे गोटे लोक परिस्रा करि पारुनी ताकू कैथेटर बा नली दे परिस्रा करिया कथा गोटे लोक झाड़ा होनी ताकू एनिमा देकी झाड़ा करिया कथा। यही सब विभिन्न प्रकार जो समस्या अच्छी गोटे बहुत माने व्यापक आउ जानिया भी से गोटे डॉक्टर एक्सपीरियंस बा अभिज्ञता निहाती दरकार। पक्षाघात रोग एक आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या विभिन्न संकटकारक थिले स्थान काल और पात्रर विचार करे नहीं रोग तेबे पक्षाघात रोगीटीर आशु चिकित्सा पाई समस्ते आगे आसवा आवश्यक। पारालिसिस दुई प्रकार गोटे हूँ हठात हो आ गोटे धीरे धीरे हवा जोड़ा हठात हो जाए तार चिकित्सा निहाती दरकार। तंतु क्या कौ मैंने चिकित्सा करें तंतु गोटे गाँव गोटे गोटे पारालिसिस हठात होगा गोटे पक्षाघात होगा गोटे रोड ट्राफिक एक्सीडेंट होगा जोटा कि तार स्पाइनल कॉर्ड आघात होगी गोड़ हाथ अचल होगा प्रथम ताकू प्राइमरी केयर जहाँ कहते प्रथम प्राथमिक चिकित्साटा हूँ बहुत इम्पोर्टाट। तार निश्वास ठीक चलती ना तार पल्स ब्लड प्रेशर ठीक अच्छी ना तार परिस्रा ठीक हो ना कि यही जो जिनस प्रति आप प्रथम देखा तार गोटे सब मन रखिथे जे गोटे लोक पक्षाघात रोग पड़ी तार निश्वास प्रश्वास ठीक चली कि ना कारण तार निश्वास प्रश्वास ठीक चलनी तो ऑक्सीजन दवा दरकार पड़ो बा हठात कि तार गोटे हार्ट बंद होगा से तार चिकित्सा कर इमिडिएट चिकित्सा दरकार ना लोकटे मरीज सेमती चिकित्सा करने यही जो जिनस प्रति ध्यान देवा उचित। गोटे लोक आसला पारालिसिस तार ये खाली मसल सहित अन्य जिनस भी देखा पड़ो तार ब्लड प्रेशर ठीक अच्छी ना तार पल्स ठीक अच्छी ना तार निश्वास प्रश्वास ठीक अच्छी ना से खाई पार्टी ना से चिन्ह पार्टी कि ना जापार ना से सेन्स अच्छी कि ना यही जो जिनस प्रति ध्यान देले आम चिकित्साटा सुविधा हो पार। यहीटा गोटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी यहाँ हो पार तापर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जदि किसी भाव जे यार गोटे स्पेशलिस्ट एडवाइस दरकार ताकू स्पेशलिस्ट एडवाइस देवाई विभिन्न प्रकार आमर सेंटर अच्छी जोटा कहते न्यूरोलॉजिक सेंटर से जाकि से चिकित्सा हो पार। विज्ञान और प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग बल रोग चिकित्सा हो पारुछि अत्यंत सहज से रोगर उच्च एवं प्रभाव जानापी बहुविध परीक्षार परामर्श देइथांती विशेषज्ञ। प्रथम हूँ डायग्नोसिस दरकार रोग निर्णय करवा निहाती दरकार जो कौ कारण जो हो
ତେଣୁ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଚିକିତ୍ସା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତା'ର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଥିବ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ଅଛି ନାହିଁ, ଡାଇବେଟିସ୍ ଥିବ ତା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଯଦି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା'ର ଯଦି ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇସବୁ ନିହାତି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଦରକାର। ତାପରେ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଠି ୟାର ରୋଗଟା ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ କି ମେରୁମଜ୍ଜା କିମ୍ବା ନର୍ଭ ବା ମସଲରେ ଅଛି। ତାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ କେସ୍ରେ ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏନି। ସେ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଥା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସ୍କାନିଂ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ, MRI କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବା ଯଦି ନର୍ଭ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ନର୍ଭ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ବା ମସଲ୍ ଯଦି ୱିକ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମସଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିସବୁ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଚିକିତ୍ସାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ଅପରେସନ୍ କରିବା। ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ହୁଏ ସେ କେସ୍ରେ ଅପରେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେ କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକକୁ ପାରାଲିସିସ୍କୁ ଏଇଟା ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପାରାଲିସିସ୍ଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଲୋକଟା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ସେ କେସ୍ରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଅପରେସନ୍ ଦରକାର କି ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଙ୍କଟକାରକ ଆମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ପକ୍ଷାଘାତ ଭଳି ରୋଗ ଆମ ପାଖ ପଶିବନି। ତେବେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଙ୍କଟକାରକ ଗୁଡ଼ିକର ସହଳ ଚିକିତ୍ସାର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା। ମୋର ଏତିକି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଯେ କୌଣସି ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ କିଛି ପକ୍ଷାଘାତ ହେଲା ବା କିଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା ଯେଉଁଠିକି ତା'ର ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ କହିବା ଯେ ରାତି ହେଇଛି ସକାଳୁ ଯିବା, ତା ନୁହେଁ। ଏକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ତା ନହେଲେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ସୋସାଇଟି ପ୍ରତି ବା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସମାଜରେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ହେଇକି ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ତା'ର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର, ଆମେ କହିବୁ ତ 5 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, 6 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଟା ମରିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଯେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓପିନିଅନ୍ ନେଇ ତା'ର ଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ସଠିକ୍ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପକ୍ଷାଘାତ। ସେ ପକ୍ଷାଘାତର କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଫକୋର୍ସ ଏଇଟା ବୟସକୁ ହେଇଥାଏ ବା ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ଏହା ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହୁଏ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକା ଅଛି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର ଅଧିକା ଅଛି। ଯାହାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛି ବା ନିଶା ନେଉଛି ବା ଆଲକୋହଲ ନେଉଛି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେବାର ଅଧିକାଂଶ ଅଛି। ଯିଏ ଦୈନିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁନି ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ବ୍ଲଡ଼ରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି ଅଧିକା ତାର ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗର, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ କାନରେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଉ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପକ୍ଷାଘାତ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ କେତୋଟି ନିୟମ ଅଛି। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ 4 ହ୍ୱିଲରରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ଆପଣ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କାରଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯଦି ଆଘାତ ହେଲା କି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ ଆଘାତ ହେଲେ ଆମେ ତ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ଜୀବନଟା ସେଇଠୁ ଆମ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ବା ଇଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ କାର୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଅଛି। ଆପଣ ସ୍କୁଟର ବା ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ କୌଣସି 40 କି 50 କି 60 ନେବା କଥା ଆପଣ 80 90ରେ ଚଲାଇବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରବଳ ବିଷୟ ଅଛି। ଆପଣ ନିଶା ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଉଛି ବା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ ଏଇ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ବା କେୟାରଲେସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରି ଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ରାସ୍ତାର ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମେ କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ନିଶା ଖାଇକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଇଏ ନିହାତି ବିପଜ୍ଜନକ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ କହିଲି ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆଜିର ମେସେଜ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ନାୟୁଗତ ବା ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ଏଇସବୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ଆମେ ନେଇପାରିବା।